Good morning everyone. This is Geeta Rajur. Already we have discussed about the meaning and definition and also some of the objectives of human resource management in the first class video. Today we shall discuss about the nature of human resource management. So as we can have the definition of HRM. HRM is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. So by this one definition itself you can learn the many things of human resource management, as the functions of human resource management, objectives of the human resource management, and even there is a nature of human resource management. All these are going to be covered under the single definition itself. So the human resource management is not a single activity, so it will be consisting of many of the process that we can be find out under these all the things which are mentioned under the definition given by the Edwin Flippo. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ resource management means it is making the accomplishment of objectives of in regarded the social, organizational, individual. So for making of accomplishment of these all the objective, there are so many processes are going to be conducted. Those are to be classified into the functions of human resource management that we are going to be studying in the further. So meanwhile today we shall discuss about the nature of human resource management. So human resource management will be having the particular some of the nature. So as under the nature we can discuss about all these the points. These are the some of the points under the nature of HRM. So the first nature of HRM will be the process. Already by the definition, the nature is nothing but which are the definition we have discussed. Among those only we can identify some of the particular points. Those are the nature. Already in the last definition we can see that the HRM is not a one action or it is not a one activity. It is consisting of many of the activities, like there is a function of planning will be there, organizing, directing will be there, controlling will be there, procurement. These all will be the some of the activities. Those are going to be conducted in a systematic way, to which we are calling as a process, which is the activity conducting in the systematic manner, that will be called as a process. Nothing but by step it is going to be conducting to make the effectiveness or to make the accomplishment of objectives. So in such a way human resource management is also going to be conducting in such a way, so that there is a nature of HRM will be denotes as in the name of it is a process. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಸೊ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘಟಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಒಂದು ನೇಚರ್. ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ HRM, the second one will be the multidisciplinary approach. So the multidisciplinary approach, it means there is a human resource management is not consisting of the only one aspect. It is consisted with the multidisciplinary aspects. Here it is not considering only the individual person and it is not considering only with the organization. It is considering with both of them and it is going to be making conduct of all type of the different disciplinary approaches. Like there is under the human resource management, there is a planning is also going on, there is a direction will be also going on, selection will be going on, development will be going on, so that it is not consisting of the only one type of the activity. It is not only considered with the one type of the disciplinary action. Here there is a accounting things will be also going on, auditing things will be going on, human resource psychological aspects are also going to be involved under the human resource management, and there is a educational things like as a training facilities are also going to be involved. So like there are many subject matters are going to be involved under the human resource management, so that human resource management nature will be considered as a multidisciplinary approach. Multidisciplinary means more than one subject matter is going to be involved under the human resource management, that we can be considered under the nature of human resource management. ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹುಶಿಸ್ತಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ನಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಎರಡನೆಯ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the universal application. Universal application means the human resource management will be having its nature of universal application. What are the plans, policies and the rules and regulations are going to be preparing under the human resource management? It will be considered as a universal application. It means there is no differentiations are going to be made it on the human resources when there is under the human resource management. If there is any, for example, one selection process will be there. For all the employees there is the same type of the application will be going on under the organization for a one particular job. So that will be considered as a universal application. So there is no discriminations will be going on when there is a organization is going to be preparing the human resource, any of the policies and the plans or the regulation.
ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ತೊಗೊಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ HRM ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Then the other will be the continuous in nature. It is having its nature as like a continuation in the sense, so when there is a requirement of the human resource for the organization will be there. So meanwhile, if there is a selection process will be make it done, so that will be making available of the human resource to the organization. For example, at present organization needed of the 50 members workers for the organization. So through the recruitment and the selection process they will be make the hiring of employees. So this is not the end of human resource management function. Again, for those all the employee, you need to give the training facility, their development should be done, performance appraisal should be done. So later on, if there is any unskilled employees will be there, again they should be removed from the organization. Then again there is a requirement of the organization will be happen. In the sense, again there is a requirement of the human resources will be there in the organization. So that is going to be again make it conduct from the human resource management function. So it means it is not a one activity, it is having its process of activity which is in the continuation in its nature. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾದದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Then the other human resource management nature will be objective oriented. When the human resource management is conducting many of the differentiated process or they are going to be functionizing, so that will be on the basis of objective oriented. If they are going to be conducting the recruitment process, selection process or the training facility, these all will be having their particular objective oriented. To fulfill such a type of the objective, so they are going to be conducting their all the activities. And mainly there is a human resource management will be having the three types of the objective. One will be the individual objective, then there is a organizational objective and the societal objective will be there. From the definition only we have come across there are three main objectives they are going to be needed to consider. So if there is a human resource management is only considering with the organizational objective, then the individual is going to be getting the discouraged under the working condition. If the human resource management is only considering the individual objective, then there is organization is going to be losing its many of the benefits. So by not only considering the individual and the organization, and even it is considering with the societal objective, social welfare is going to be also more concentrated by the human resource management.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ 3 ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಅದು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಮಾನವನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಿನ ಉದ್ದೇಶ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then the next will be that long-term benefits. So the human resource management will be having its nature of long-term benefits. Long-term benefits in the way when there is employees are going to be joined in the organization, immediately they are not going to be making the maximization of organizational profit. So how they are making their skill development, through that they can increase or enhance the productivity of the organization. So in the long term they will be making the beneficial aspects for the organization. So it is not a one day result of the process. It is going to be gives us the long term the beneficial aspects for the organization. So in such a way it is having its nature of long term benefits. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಾಭವನ್ನು ಅದು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಅವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. Then there is a other nature will be the development of team spirit. Human resource means it is a so human being means he is a social animal. Human being is a social animal. So when there is a rather than doing the work condition by the one single person, if there is a team will be making it performance, it will be more effective. So as in such a manner there is a development of the team spirit will be going on under the human resource management. So the people who are working as in the one working condition, they should be having their some of the coordination, so that will be made it done by the human resource management. If the people are making their activities under the cooperation with the coordination cordial manner, so meanwhile that will be making the more and more productivity for the organization. Such a development of the team spirit will be done by the human resource management, because they are treating all the employees under the working condition as in a same manner without making the any distinguish. So for that reason there is a development of the team spirit will be done, and even by making the performance appraisal the people are going to be having their motivational aspects. Through that there is a spirit in the team are going to be having their enhancement which is going to be needed for the organization.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಸ್ವರೂಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ತಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೊ ತಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ತಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the last nature of the human resource management will be that integrated use of subsystems. So there is a organization is going to be having the integration of all the things under the human resource management. So because each and every departments are going to be required with the human resources. In the production department also human resources are needed. Sales also there is a human resource are needed. In the administration also there is the human resources are needed. In the all the subsystems which are the human resource requirement will be there, they all are going to be come across with a integrated manner under the one head or one subject matter that is called as a human resource management. The human resource management will be making the making fulfillment of requirement which is going on under the all the systems of the organization. So that will be come across with the integration of all the subsystems under the human resource management. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಳಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೇಚರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.